मो चाकराणी मते सबुदिन कहूथिला, डॉक्टर मैडम आपण राति ड्यूटी करंतु नाही, आपणक भागर दंड मते मिलुछे। मु तार किछि कथा बुझी पारु नथिली, से काहीकि एमिति कहूछि। गोटे दिन मो देह बहुत खराब लागिला, सेथिपई मु सेदिन रातिरे आउ जणे डॉक्टर को ड्यूटी देई मु घर को फेरी आसिली। घरे आसी पहुँचला परे मते मो रूम रु चिल्लेबार शब्द शुभागला। मु दौड़िकी जाई देखिली कि मो चाकराणी ओ मो झियो जहा करुथिले एहा देखि मो पाद तळु माटी खसीगला। किछि दिन पूर्वरु मो चाकराणी अंजलि बारंबार मो पाखकु आसुथिला ओ किछि कहिबा पई चाहुथिला। एमिति मु ताकु 4-5 थर देखिली तो मु ताकु पचारिली, अंजलि किछि कहिबु कि? किछि असुविधा अछि कि? सबु ठीक तो? तू मते किछि कहिबा पई चाहुछु कि? मते लागुथिला बोधहुए तार किछि पैसा दरकार। गरीब लोक मानकर एकमात्र समस्या पैसार अभाव। सेमानकु सबु समय रे खाली पैसा ही आवश्यक होइथाए। मु सेथिपई अंजलि को पचारिली, तोर पैसा दरकार कि? से सांगे सांगे कहिला, ना ना मोर पैसा दरकार नाही, किंतु मु आपनक सहित किछि कथा हेबा पई चाहुथिली। से चिंतारे थिरा परि लागुथिला। मु कहिली, अंजलि जल्दी कह, मोर हॉस्पिटल जीवा पई डेरी हेउछि। अंजलि कहिला, मु खाली आपनकु एइटा कहिबा पई चाहुछि कि आपण राति ड्यूटी करंतु नाही। मु आश्चर्य होई गली, आउ टिके रागी भी गली। ओ रागरे देखिली कि एहा कहिबार कारण कोन, काहीकि मु राति ड्यूटी करिवि नाही। से किए कि मते मना करिवो कि मु राति ड्यूटी करिवि नाही। अंजलि मते किछि न कहि मते रागरे देखि सेठु चली गला। मु भाबिली मु राति ड्यूटी गला परे ताकू अधिक काम करिवा पई पडुछि, सेथिपई से एमिति कहूछि। एमिति भी किछि दिन हेबो ता व्यवहार टिके बदलिला भली लागुथिला। सेथिपई मु भाबिली कि ता उपरे नजर रखिया उचित, जहा फଳରେ जणा पड़िबो कि ता मनरे कोन सब चलीछि। मु आउ से विषय रे किछि न भाबी हॉस्पिटल चली गली। मु आगरु दिन ड्यूटी करूथिली, किंतु गत 4 वर्ष हेबो मु राति ड्यूटी करि आसुछि। किंतु एथिपई किछि समस्या हेउ नथिला। मो छुआ माने बड़ होई जाइथिले ओ अंजलि को पूरा दिन राति पई काम रे रखिथिली। से दिन राति आम घरे रहूथिला, आउ मो स्वामी भी संध्यारे घर को फेरी आसुथिले। सेथिपई मते एते चिंता हेउ नथिला। किंतु किछि दिन हेबो मते अंजलिर चालीचलन उपरे टिके संदेह हेउथिला। से मो पछरे किछि भूल काम करू नथिला तो। थोरे मु पड़ोसींको ठारू सुनिथिली कि जणे स्त्री लोक चाकराणी भरोसा तांको घर छाड़ी बाहरे चाकरी करुथिला। तापरे सही चाकराणी तांको स्वामी सहित प्रेम संपर्क स्थापन करी लुचि बाहा होई गला। एही घटना मु जेउ दिन ठारू सुनिथिली मते बिल्कुल शांति मिलु नथिला। मु सब बेले चिंतारे रहूथिली। गोटे पटरे मो स्वामी उपरे मोर बहुत भरोसा थिला कि मो स्वामी सेमिति किछि करिवे नाही। अन्य पटे अंजलि उपरे भी बहुत भरोसा थिला। से बहुत साधारण, सचोट और विश्वासी थिला। किंतु मु भाबिली कि काहाकू बदलिबा पई बेसी समय लागे नाही। मु मो स्वामी और अंजलि उपरे नजर रखिबा आरंभ करिदेली। मु सकाळे बहुत डेरी रे उठे, सेथिपई मो स्वामी अंजलि हाथ रंधा जलखिया खाई ऑफिस चली जाती। सेथिपई मु भाबिली कि जल्दी उठी मो हाथ रे जलखिया करी मो स्वामी को देवा उचित। किंतु कौन करिवि, राति सारा ड्यूटी करी थकी जाए थाए। सकाळ 6टा रे घरे पहुँची सोई पड़े और दिन 2टा बेले उठी खाई पी मोर प्राइवेट क्लिनिक रे बसी जाए। हॉस्पिटल चाकरी सहित मोर गोटे प्राइवेट क्लिनिक भी थिला, जेउठी मु मागणारे गरीब लोकंकर चिकित्सा करि थाए। क्लिनिक रु आसीबा परे मु संध्यार चा पी हॉस्पिटल चली जाए। बेले बेले मो स्वामी अभियोग करते कि सुमित्रा, तुमे तुम जीवन को एते व्यस्त कर देइछ जे मो पई टिके भी समय नाही, मते भी तुम साथ दरकार। किंतु मो स्वामी बहुत भलो थिले। मु तांको बहुत जल्दी मनै निए। किछि दिन एमिति आराम रे कटि चलिला। सेमिति किछि नथिला, सेथिपई मु निश्चिंत रे रहूथिले। किंतु पुणी दिने अंजलि आसी कहिला, दीदी आपण मो कथा मानंतु, आपणको ड्यूटी दिन रे करि दियंतु। आपण गला परे आपणको भागर दंड मते मिलुछि। से एथर बहुत रागिकी थिला ओ ता कहिबा शेष करी मो पाखरु चली गला। ता कथा सुनी मु आश्चर्य होई जाइथिली। मो भागर दंड तार माने कोन? काले से मो भागर समयटा से मो स्वामी सहित बिताउ नथिला तो? एइटा भाबी ही मो पाद तळु माटी खसी गला परि लागुथिला। मो स्वामी उपरे जो विश्वास थिला ताहा टळमटळ हेबाकु लागिला। किंतु मु पुणी भाबिली
ନା ଏମିତି କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥର ବହୁତ ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିଥିଲା। ଏମିତି କହିବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ନ କରି ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରେ। ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲି। ମୋ କାମ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟରେ କରୁଥିଲି। ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଉଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟର ସହିତ କରୁଥିଲି। ଏବେ ଏହି ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସି ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବି ବୋଲି ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ଏବେ ଯଦି ମୁଁ କୁହେ କି ମୁଁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ମୋ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହକର୍ମୀ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷେ ହେବ ଅଞ୍ଜଳି ମୋ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତା ଉପରେ କେବେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା। ତା'ର 2ଟା ଛୁଆ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲି କି ତୁ ମୋ ଘରେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତା ଛୁଆ ତା ମା' ସହିତ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଏକା ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ତା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା। ମାସ ଶେଷରେ ସେ ତା ଗାଁକୁ ପଇସା ପଠାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବି କହିଥିଲି ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆ, ସେ ତୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ରହିଯିବେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ମନା କରିଦିଏ। ତା ସହିତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟି ଯାଉଥିଲା। ସେ କେବେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ବି କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ସେ ବହୁତ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ସେ କେବଳ ମୋତେ ଏତିକି କହୁଥିଲା କି ଦିଦି ଆପଣ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଥିଲା କି ସେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି କି ଅଚାନକ ଜଣେ ନର୍ସ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି କହିଲା କି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ରଗିକି, କାହିଁକି ନା ସେଇଦିନ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିଥିଲା। ସେ କହିଲେ କି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କିଏ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ଏତେ ରାତିରେ ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କି ଜଣେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ୍ରା କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ୍ରା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ମୋ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଓ ସେ କିଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି ଆଉ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୋର ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା କି ମୋ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମୋ ଘର ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ମୁଁ ଡେରି ଯାଏଁ ଶୁଏ ଓ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେ ରାତିରେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ। ଆମ ଜୀବନ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ପରସ୍ପର କଥା ହୋଇପାରିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ଅନୁଭବ କଲି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଫୋନ୍ ବାହାର କଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ କଥା ହୋଇଯାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲେ କି ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅଫିସ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେ ତ ଘରୁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଫିସ୍ ନ ଯାଇ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇଯିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକଥା ଘରେ କହିଲି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଖାସ୍ କରି ଅଞ୍ଜଳି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାତିର ଖାଇବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଞ୍ଜଳି କାହା ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଦିଦି ଛୁଟି ନେଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗର ଦଣ୍ଡ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଡରରେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲି କି କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ସେ କହିଲା କି ମା' ସହିତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ଏବେ ଅଞ୍ଜଳି ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି ନା କିଛି ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଥା ଲୁଚାଉଛି, ନା କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି। ଭାବିଲି ଆଜି ତ ଘରେ ଅଛି, କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିବି।
କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବାର ଅନୁଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଛୁଟି କଥାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମୟ କଟେଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ଖୁସି ସତ ନା ଅଭିନୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ନଥିବା ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମୋ ଚାକରାଣୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଓ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ। ଝିଅ ବଡ଼, ସେ କଲେଜରେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପୁଅ ସାନ, ସେ ସ୍କୁଲରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ମୋ ଘରର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଜଳି ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାକରାଣୀ କଥା ମୁଁ ଭାବୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କି ଆଉ ଜଣେ ଚାକର କି ଚାକରାଣୀ ରଖିବା କି? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଜଳିର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଞ୍ଜଳି ଅଛି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାକରାଣୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ଅଞ୍ଜଳି ଓ ମୋ ଝିଅ 2 ଜଣ ବହୁତ ଅଧିକ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅଞ୍ଜଳିର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ଠିଆ ହେଉଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ତା ଗାଲକୁ ଚିମୁଟି ଦେଉଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିଦେଉଥିଲା। ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖି ଟିକେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ସୀମା ଅଞ୍ଜଳି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳି ମୋ ଝିଅ ସୀମାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲିନି କି କ୍ଲିନିକରେ ବି ଗଲିନି। ମୋତେ କେବଳ ମୋ ଝିଅ ସୀମା ଓ ଅଞ୍ଜଳିର ନିକଟତର ଅଜୀବ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ଘରେ ରହୁନଥିଲି, ଅଞ୍ଜଳି ଘରେ ରହୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସୀମା ଅଞ୍ଜଳିର ଅଧିକ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଅଞ୍ଜଳି କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଥିଲା? ଜଣା ନଥିଲା ତା ଦରମା କେବେ ଶେଷ ହେବ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ମୁଁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗଲି। 2 ଦିନ ପରେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସେ ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଥିଲି ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କିଣିବାକୁ ବଜାର ଗଲି। ବଜାର ଯାଉଥିଲି କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଗଲି। କାହିଁକିନା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ପଥର ହୋଇଯାଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ସେ ତ ପୁରା ଭଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଗଲି। ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଝରକାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି କି ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଖୋଲା ହିଁ ରହିଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଞ୍ଜଳି ଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଞ୍ଜଳିକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ। ଅଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେହି ପଇସାରୁ କିଛି ପଇସା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଦେଲେ। ଏହିସବୁ ଚକ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ମୋ ଦିମାଗରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଯିଏ ମୋ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଳେଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଚାରିବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଆସିଗଲେ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା କି ମୋ ବିରୋଧରେ କିଛି ନା କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଅଞ୍ଜଳି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ମୁଁ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଧରିବି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସି କହିଲେ କି ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯିବା। ମୁଁ ବି କିଛି କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ସହିତ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବି? ତାପରେ ଭାବିଲି ଛାଡ଼, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏମିତି ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ଭାବି ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ। ମୋତେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି କହିଲେ, ଆପଣ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରେ ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ମୋ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି।
ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେବେ ଘରକୁ ଅଚାନକ ଆସିନଥିଲି। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଚାବିରେ ଘର ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲି। ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଫେରି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲି ତ ଅଚାନକ ମୋତେ ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ଶବ୍ଦ ଉପରୁ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଉପରକୁ ଗଲି ତ ଏବେ ବି ମୋ ଝିଅ ରୁମ୍ରୁ ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଏକଦମ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲି ତ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲି, କାରଣ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଏମିତି ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ଦୋହଲେଇ ରଖିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପିଟି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ମୋ ଚାକରାଣୀ ଅଞ୍ଜଳିର ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି ଓ ମୋ ଝିଅକୁ ରୋକିଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଡରିଗଲା ଓ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି ମୋତେ ଦେଖି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ମୁଁ ପଛରେ ଲୁଚି ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି, କାରଣ ଆପଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସବୁଦିନ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଘଟୁଛି। ଆଜି ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମୋ ସହିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି, ତୁ କାହିଁକି ଅଞ୍ଜଳିକୁ ମାରୁଛୁ? ସେ ଏମିତି କ'ଣ କରିଛି ଯେ ତୁ ତାକୁ ଏତେ ପିଟୁଛୁ? ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଏକ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କ ମଝିରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ଅବସ୍ଥା ଅଜବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଏ କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛୁ? ମୁଁ ତୋ ମା', ଇଏ ତୋ ମା' ନୁହେଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ଝିଅ ନିଜ ହୋସ୍ ଓ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଅଞ୍ଜଳି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ସେପଟେ ମୋ ଝିଅ ସୀମାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ରାଗରେ ରୁମ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନ ଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ସହିତ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ନିଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବାହାର କଲି ଓ ସୀମା ଦେହରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇଦେଲି। ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଅଞ୍ଜଳି ଡରି ଅଲଗା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟିଯାଉଛି? ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏସବୁ କ'ଣ? ଆଉ କେବେଠାରୁ ଏମିତି ହେଉଛି? ଅଞ୍ଜଳି ମୋତେ କହିଲା, ଆପଣ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କହିବି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲି ଯେ ତା'ର କ'ଣ ହୋଇଛି। ଅଞ୍ଜଳି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲା ଯେ କାଳେ ସୀମା ଉଠି ପୁଣି ତାକୁ ମାରିବ। ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ତଳକୁ ଆସିଲି। ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଏସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ଏସବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଥର କହିଛି ଆପଣ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ରାତିରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ରାଜି ନଥିଲେ। ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ, ଆପଣ କେବେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଗପିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲା କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଅଞ୍ଜଳି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ସତ କହୁଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୋର ଡକ୍ଟର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରି ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କଲେ ଓ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବି ମୋତେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ହିଁ ପାଳି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ କଟିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେବି, ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ଏହାର ମାନେ ଏହା ନଥିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲି। ମୋ ଚାକରାଣୀ କହିଲା କି ସୀମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହେଉଛି। ତାକୁ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ତାହା ତାକୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ବାପା ମା ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ, କଲେଜରେ ଭୁଲ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ କାମର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଥିଲା, ଯାହାକି ତାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଭିତରର ମାନ ଅଭିମାନ ଓ ରାଗ ରୁଷା ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ମୋ ଉପରେ ସୁଝାଏ। ଏବେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତା'ର ମା', କାହିଁକି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ତା ମା' ବୋଲି ଭାବି
ମୋତେ ମାରି ମୋ ଉପରେ ନିଜ ରାଗ ସୁଝାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହୁଏ ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗେ ଓ ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଦିଏ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ କୁହେ। ଦିଦି, ମୁଁ ଗରିବ। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପେଟ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ପୋଷେ। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ହେଉଥିବା ମାଡ଼କୁ ମୁଁ ସହିଯାଏ ଓ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପଇସା ଦେଉଥିଲା ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି କି ରାତିରେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୀମା ମୋତେ ସକାଳେ ଭୁଲ ମାଗିଲା ଓ ସେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ସୀମାକୁ କହିଲି କି ସୀମା, ତୁ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ। ମୋତେ ତ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି କି ତୁ ପାଗେଳି। ତାପରେ ତୋ ମା ତୋତେ ପାଗଳଖାନା ପଠାଇ ଦେବ। ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ଜାଣିବୁ। ପାଗଳଖାନା ନାଁ ଶୁଣି ସୀମା ଡରିଗଲା। ସେ ଡରରେ ସେ ମୋତେ ଧମକେଇଲା, କହିଲା ତୁ ଯଦି ମୋ ମାଆକୁ କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି। ସୀମା ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାଗଳି ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିପାରୁନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା ଖୋଲିକି କହିପାରୁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପଚାରିଲି, ଅଞ୍ଜଳି ଏସବୁ କେବେଠାରୁ ହେଉଛି? ସେ କହିଲା, ଦିଦି ଏସବୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେବ ହେଉଛି। ସୀମାର ବ୍ୟବହାର ମୋ ପ୍ରତି କେବେ ନିଆଁ ତ କେବେ ପାଣି ପରି ହେଉଥିଲା। କେବେ କେବେ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମରେ ଜିଦ୍ଦି କରେ ତ କେବେ କେବେ ନିଜର ରାଗ ସବୁକୁ ମୋ ଉପରେ ଉତାରି ଦିଏ ତ କେବେ କେବେ ସାରା ରାତି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ମୋ ହାତରେ ବନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି କରେ। ସେ ସବୁକିଛି ଯାହା ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜ ମା ପାଖରୁ ଚାହେଁ। ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ତା ମା ହେବାର ଅଭିନୟ କରେ ଆଉ ତାକୁ ସେସବୁ ଖୁସି ଦିଏ ଯାହାକି ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆକୁ ଦିଏ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିଦ୍ଦି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗରେ ପୁରା ପାଗଳି ହୋଇଯାଇ ମୋତେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗେ। ଅଞ୍ଜଳିର କଥା ଶୁଣି ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି କି ଅଞ୍ଜଳି ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଥିଲା କି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗର ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ମିଳୁଛି ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ସେସବୁ ରାଗ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା, ଯାହା ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ଉପରେ ସୁଝେଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି କି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଘଟୁଥିବ ବୋଲି। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଯିଏକି ମୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଅଞ୍ଜଳି ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି କହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲା, ଦିଦି ଆପଣ ତ ମୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆଉ ଝିଅର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ। ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କି ଯେମିତି ହେଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାବୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ମାନସିକ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ବାବୁ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ଯେମିତି ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନ ଜାଣୁ। ସେ ବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସେ ଦିନରାତି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆପଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ। ସେ ଡକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲର ଠିକଣା ନେଇଥିଲା ଆଉ ସେଦିନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ସୀମା ବିଷୟରେ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲେ ତାହା କହୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ବି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ ମାଲିକାଣୀର କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇଛି। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ ମାଲିକାଣୀକୁ ସନ୍ଦେହରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲି। ସେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଘର ଓ ଛୁଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ନିଜ ଘର ଓ ଛୁଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ମୁଁ ତୋ ମାଲିକାଣୀକୁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୋ ମାଲିକ ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଛୁଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅଞ୍ଜଳିର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ବୁଝି ସାରିଥିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ତଳକୁ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲି। ମୋର 2ଟି ଛୁଆ ଥିଲେ। ସେ କେମିତି ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ତା'ର କୌଣସି ହୋସ୍ ନଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ପ୍ରଥମରୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଆଉ କେବେ ବି ତା ଉପରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ଥିଲା। ହେଲେ ମୋତେ ବି କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି ତା'ର ପରିଣାମ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମକୁ ମାନେ ମୋ ପରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କି ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଏମିତି ପାଗଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ପଶ୍ଚାତାପ ନିଆଁରେ ଜଳେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଘଟଣାକୁ
ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି କି ଡକ୍ଟର ଛଡ଼ା ଏବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଆର ଭୂମିକା ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇନେଲି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ଦିନବେଳା ଡ୍ୟୁଟି କରିନେଲି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ କି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସଠିକ୍ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଭାବ କେହି ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।